Fine. So, biodiversity. What is biodiversity? તમે ભણી ગયા છો. Reasons for loss of biodiversity we have concluded, right? એટલે loss of biodiversity. Now any effect શું છે? Right? કોણ કહી શકે? What is the effects of loss of biodiversity? જો બાયોડાયવર્સિટી આપણે લોસ કરીએ છીએ, રાઈટ, તો એની ઇફેક્ટ શું હોઈ શકે અકોર્ડિંગ ટુ યુ? જસ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછું છું નાનો એવો. Okay, let me ask the other question. What is importance of species in an ecosystem? Yes, Bhuj Center. So ecosystem stable and productivity unstable. Okay, so biodiversity is richness of the species, not a single species. There are many species. They are interconnected with each other with respect to their food dependency and the other interrelationships. Majorly, according to ecosystem, they are dependent on each other for food interrelationship. So that is what they have the interaction between them. If we lose some or the other kind of species, it has certain effect on the entire food chain, or on the contrary, inside the food web. So entire ecosystem may directly or indirectly gets affected with this kind of abnormal loss of any of the species into an ecosystem. So food chain and food web disturb thai. That's what the prime thing what happens if we lose the biodiversity, right? Okay, today we are discussing what kind of loss approximately we have done and what may be the future of continued loss of the biodiversity, right? So there are some examples which are given, which are shared here. If you see the pictures, dodo, quagga, thylacine, Stiller's sea cow, few species of tigers. So they are the species which are already lost, right? So according to IUCN Red List, IUCN we know, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, they actually prepare a list of number 1 endangered species and the species which are getting lost. So a list of endangered species, it is called Red List. So according to 2004 Red List, it says 784 species, I repeat, 784 species includes 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 species of the plant were extinct in last 500 years. Only within last 500 years. It is very huge number, right? It is very huge number, right? Example, અહીંયા જે મેં તમને હમણાં સમજાવ્યા, ડોડો, ક્વેગા, Stiller sea cow, or thylacine, or tiger. So few tiger species. So there are many examples of the species which are depicted here, and there are many species which cannot be described here, but they are either endangered or already we have lost. So આ તો બધી lost થઈ ગયેલી species છે. They are already getting lost on the earth. So earth do not have right now there many species amongst them. આ બધા ફેક્ટ ફિગર્સ તમારે યાદ એટલા માટે રાખવા પડશે કે MCQ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બની શકે છે. 27 species disappeared in only last 20 years. Okay, આની પહેલાનું જે ફિગર હતો આ, say for example 784 species, it is a list of 2004.
એના પછીના 20 yearsની વાત છે. સો એના પછીના 20 yearsમાં વી હેવ લોસ્ટ 27 more species. So there is a difference. So આ 20 years પછી ટોટલ સ્પીસીસ લોસ કેટલો થાય? 784 plus 27. ઇનડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન આવો હોઈ શકે. રાઈટ, સો that kind of question may be asked, I mean. More than 15,500 species face the problem of extinction. On the verge of extinction, what I mean. Right? So they are endangered right now. More than 15,500. They are about to get extinct within short duration now. Okay, એ જે 15,500 છે, amongst them, આ ફેક્ટ યાદ રાખવાના છે બધાએ. ટોપ 10 નંબર આપ્યા છે. 12% of total species are bird species amongst 15,500. Right? 23% are mammals. 32% are amphibian. And 31% is gymnosperm. So if we compare endangered species, majority of them are amphibian, number one, on the top. Second number માં આવે gymnosperms. Third number માં આવે mammals. And last birds. Number of species ની વાત છે, એના percentage છે. Right? So they face extinction problem or threat. So please do remember these words and their order. Okay. The current species extinction rate is increased due to human activities. Currently, at the pace, at the speed, species are getting extincted from the earth since last 520 years is increased, 100 to 1,000 times. હવે એ કમ્પેરિઝન કેની હારે કરી છે? તો કે the era where human was not there. Right? So it was a time when there was no human on the earth. At that time also, extinction was the common natural phenomena. It has to happen in any naturally occurring ecosystem. New species can get generated. Old species, one of them may be extinct or extinct, on the verge of extinction hoi shake. So it is a natural phenomena. Right? But when it is natural phenomena or when it is controlled by natural forces, the speed of it is limited. A very slow process. Speciation is a slow process. Extinction is a slow process. But when it includes human activities or extinction is resulted by humans, human activities, maybe industries, maybe urbanization, maybe road building, maybe cutting down of trees, maybe these, maybe that, then it is, very rapid extinction of the species. And that is what they are mentioning, that it increased minimum 100 times to maximum 1,000 times. Okay, now what is a matter of threat here? If it continues the same way, with the same pace, with the same speed, within 100 years, there will be no species on the earth which will be left. So earth will be zero habitant, no species will be remaining. જો આજની સ્પીડે speciation extinct થાય, then there will be no species on the earth after 100 years. So that is the reason why આપણી મજબૂરી છે કે આપણે આ બાયોડાયવર્સિટીને કન્ઝર્વ કરવી પડશે. બાકી આપણે એવું થોડું વિચારી કાંઈ, કોઈનું હારું આપણે વિચારી ખરા? વી આર હ્યુમન્સ. વી આર એન્થ્રોપોસેન્ટ્રિક. રાઈટ? અવર ડેવલપમેન્ટ ટેકનિકલી is anthropocentric development. Anthropo means towards human, centric means towards them.
we think only about human, we think we concern about only human welfare. તો આપણું જે ડેવલપમેન્ટ છે ને એ એન્થ્રોપોસેન્ટ્રિક ડેવલપમેન્ટ છે. વી ડુ નોટ લીસ્ટ કન્સર્ન અબાઉટ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ સ્પીસીસ ઓન ધી અર્થ. બટ આપણી મજબૂરી છે. જો હવે નહીં વિચારીએ દેન બધું ડ્રોઈંગમાં જશે કે આવી ચકલી હતી ને આવો કાગડો હતો, બાકી તો ક્યાંય હશે જ નહીં. Species will not be anymore in the future if we would not prefer conserving them, you know. So conservation is apni majburi, and that's why we are thinking about conservation of the nature. Okay, the major impact which are by loss of biodiversity, right? કે કયા કયા ઇમ્પેક્ટ પડ્યા છે ઓન અસ, ઓન નેચર, કે નેચર ઉપર કયા અસર પડ્યા છે, આપણી લાઈફ ઉપર કેવા અસર પડ્યા છે. નંબર 1, ડિક્લાઇન ઇન ધ પ્લાન્ટ પ્રોડક્ટિવિટી. પ્લાન્ટ પ્રોડક્ટિવિટી નેચરલી ઓછી એટલા માટે થાય કે યુઝ્યુઅલી પ્લાન્ટ સ્પીસીસ સૌથી વધારે હોય, રાઈટ? એન્ડ પ્લાન્ટ સ્પીસીસ વેન દે આર, અને મેઇનલી વોટ the major cause of the biodiversity is cutting down the tree, deforestation. So naturally when you follow the deforestation, plant species will be getting reduced, and the decline in the plant production would be the first effect where what you can see. So plant productivity decrease થાય. Number 2, environmental perturbation. Turbation એટલે ચેન્જ થવું, ટર્બ્યુલન્ટ એટલે આમ ફરવું. જે આખું સાયકલ હોય એ સાયકલ જે નેચરલ વેથી ફરવું જોઈએ સિઝનનું, એ આડાવડું ફરે ને પરટર્બેશન કહેવાય ટેકનિકલી, રાઈટ? સો થાય શું? જ્યાં વરસાદ આવે ત્યાં બેફામ વરસાદ આવે, જ્યાં નો આવે ત્યાં સાવ નો આવે. બેફામ વરસાદ આવે ત્યાં કેવો વરસાદ આવે કે પૂર આવે. સો અલ્ટિમેટલી બોથ આર હાર્મફુલ સિચ્યુએશન. સો season cycles are getting disturbed by it, right? Result such as drought or overraining ave to flood, like that phenomena. Okay, increased variability in ecosystem processes. Ecosystem processes no matlab productivity, nutrient cycle, energy flow, right? So those are the ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycle. આ બધું જ છે એ વેરિએબિલિટી, એમાં વેરિએશન આવે, રાઈટ? પ્લાન્ટ પ્રોડક્ટિવિટીમાં વેરિએશન આવે, વોટર યુસેજમાં વેરિએશન આવે, પેસ્ટ એન્ડ ડિસીઝ સાયકલ્સની અંદર. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક સ્પીસીઝ વહી ગઈ, કોઈ એક પેરાસાઇટ છે, ડિસીઝ નો પેથોજન છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ. હવે આ હોસ્ટ છે ને આ પેથોજન છે, હોસ્ટ વયો ગયો, હોસ્ટ ઇઝ નો મોર, તો આ પેથોજન શું કરશે? કાં તો એક્સટિંક્ટ થશે, ઓર એલ્સ ઇટ વિલ ફાઇન્ડ ન્યૂ હોસ્ટ. ન્યૂ હોસ્ટ છે એટલે એ સાયકલ ફરી ગઈ, સો ડિસીઝ સાયકલ આખી ફરી જાય. અંડરસ્ટુડ? સો ધેટ આર ધી નેક્સ્ટ અકરિંગ પ્રોસેસીસ. So if loss of biodiversity is encountered, we may face these kind of problems. The reasons of this loss of the biodiversity, 4 major reason. 4 એટલે ક્વોડ્રેટ એવું નામ આપ્યું છે, અને એ સારા તો નથી જ, એટલે રાક્ષસ કહી દીધા બચાડાને, ધી એવિલ ક્વોડ્રેટ. નંબર 1 ઇઝ હેબિટેટ લોસ એન્ડ ફ્રેગમેન્ટેશન. હેબિટેટ એનો લોસ એટલે there was the habitat, there is no habitat now, or we are dividing them into parts, fragmentation. So habitat ની અંદર ચેન્જ કરો, that is ultimate cause of the loss of biodiversity. Okay, number 2, over exploitation of any resource, any, though it is soil, though it is water, though it is forest or whatsoever. Third, alien species invasion. બહારની કોઈ સ્પીસીસ ઘૂસી ગઈ અને એ પાછા પ્રિડેટર સ્પીસીસ હોય એટલે પૂરું થઈ ગયું. ઓલા એબિંગડન કાચ ઓલું આવ્યું હતું, ખબર છે ને, બકરી વાળું એક્ઝામ્પલ. ઇફ યુ ગોટ એન એબિંગડન ટર્ટલ, ટોટોઇસ, ઓલો ગેલેપોગસ ઉપર.
So that is alien species invasion. Best example we have already studied. And co-extinction. હવે closely related species છે, right? ઓલી આપણે ઓલી સેક્સ્યુઅલ ડેસિપિએટ વાળી હતી, ખબર છે ને? તો એમાં બોથ આર ક્લોઝલી એસોસિએટેડ. હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્લાવર વાળી સ્પીસીસ છે એ વહી ગઈ, તો ઓલી ભમરી વાળી સ્પીસીસ ઓટોમેટિક that symbiotic relationship, what I mean. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ લાઇકેન છે, તો લાઇકેનની જે આલ્ગી છે ને લાઇકેનની ફંગસ છે, તો આલ્ગી કે ફંગસ બેમાંથી એક ડિસેપિયર થાય તો બીજું એક્સટિંક્ટ થઈ જ જવાનું છે. ક્લોઝલી રિલેટેડ સ્પીસીસ દે આર. So when they are closely related with these kind of interrelationship, either symbiotic or parasitic, એક extinct થાય એટલે બીજું extinct થાય જ. So these are the four major reasons of loss of biodiversity. One by one, each one of them is described. પહેલું જે છે એ છે either habitat loss or habitat નું fragmentation. તો આ જે અહીંયા દેખાડેલું છે એમેઝોન રેઇન ફોરેસ્ટ જેવું બધું આપેલું છે. સો ધીસ આર ધી કટિંગ ડાઉન ઓફ ધી ફોરેસ્ટ, દેટ ઇઝ ડિફોરેસ્ટેશન થાય છે. સો ઇટ વોઝ અ જંગલ બિફોર, નાવ ઇટ ઇઝ અ પ્લેન લેન્ડ. So whatsoever tree on which varieties of the species used to have their shelters and they were depending on them for the food have lost their habitat. So either they are supposed to get extinct there, or they are supposed to leave or migrate to the other habitat. Right. So most important cause for the biodiversity loss is habitat loss. Say for example, tropical rainforest loses 8% of their total volume. Look, it was 14% of total area of the land previously in early history. Right now it is left 6%. So loss of almost 8% of total land. It is getting deforested for our personal welfare of the humans, right? So almost half of the land, even more than half of the land was deforested. Thousands of the hectares of the rainforest are being lost within an hour. એક અવરમાં હજારો એકર we are getting lost. Reason? We have machineries. મોટા મોટા ઓલા મશીનરી હોય, સીધા સીધા એ ટ્રક હાઈલા જાય એટલે એક બાજુ બે બાજુથી આમ ઝાડ પડતાઈ જાય અને પ્રોસેસ થતા જાય અને સીધા ટિમ્બર જ આવે હાથમાં. એવી મશીનરીઝ છે વી હેવ. સો વી આર ટેકનિકલી એડવાન્સ અને બચાડું નેચર આપણી અગેન્સ્ટમાં કાંઈ કરી શકતું નથી. So this is what the major reason for the loss of biodiversity, habit loss. Okay, how much habit loss we have done? એ હમણાં કીધું કે પહેલા 14% હતું, હવે 6% થઈ ગયા જંગલ કવર. ટ્રોપિકલ રેઇન ફોરેસ્ટની જ ખાલી વાત કરે છે હજી તો ખાલી ટ્રોપિકલ રેઇન ફોરેસ્ટ એટલે કે એમેઝોન વાળો એરિયા. The Amazon rainforest is being cut for cultivating, number one, soybean, right, which is a major source of protein for the world. Number two, for conservation of grassland for the cattle. Grass field બનાવી નાખ્યા, જંગલ કાપી, અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, આ જંગલ છે સાઈડમાં, અહીંયાથી જંગલ કાપી નાખ્યું અને અહીંયા ગ્રાસ ઉગાડ્યું. ગ્રાસ ઉગાડે તો ગાય ભેંસ ચરાવી શકે ને પછી એમાંથી દૂધ ને મીટ ને એવું બધું પ્રોડ્યુસ કરી શકાય. Right? So natural forest cover is getting disappeared and we are utilizing them either for soybean or cultivation or grass cultivation for our own purpose. So habit loss is, very vast phenomena which is happening and very major, appears to be major reason for the loss of the biodiversity. Fragmentation badly affect animal requiring large territories and migratory activities. હવે say for example એવી વાત કરું કે ઇન્ડિયન સબકોન્ટિનેન્ટ જ્યારે અખંડ ભારત હતું, આજથી મે બી હજારો વર્ષ પહેલા, પાછા 10,000 વર્ષ પહેલા, it was a large territory of tropical forest, starting say for example from કર્ણાટકા, મહારાષ્ટ્ર થી લઈ અને કર્ણાટકા થી લઈને
આખું દખ્ખણ આઈ મીન દખ્ખન કહેવાતું એ સમયે, રાઈટ, સાઉથ ઇન્ડિયા આઈ મીન તામિલનાડુ એન્ડ ઓલ દેટ regions. So they have continuous single forest. Right now also it is there same way. But later on, population increased. We have divided them into states. તો સ્ટેટની પોતાની ટેરિટરી અને બાઉન્ડ્રી આવી ગઈ. સો આખું જે એરિયા સિંગલ હતો એ હવે ફ્રેગમેન્ટમાં ડિવાઈડ થઈ ગયો. હવે ફ્રેગમેન્ટમાં જ્યાં ડિવાઈડ થાય ત્યાં પછી ઓલું થઈ જાય ફેન્સિંગ. એટલે એ જે એરિયા હતો પહેલા મોટો એરિયા, નાવ ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન સ્મોલ ફ્રેગમેન્ટ. એક કર્ણાટક થઈ ગયો, એક હૈદરાબાદ વાળો પાર્ટ થઈ ગયો, એક વાળો ગોવા વાળો પાર્ટ થઈ ગયો, એક કેરેલા વાળો પાર્ટ થઈ ગયો, થેકડી વાળો, એક ચેન્નાઈ વાળો પાર્ટ થઈ ગયો, તામિલનાડુ. લાઈક દેટ ઇટ ઇઝ આઈ મીન ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ સબ ઝોન્સ. સો દેટ ઇઝ ફ્રેગમેન્ટેશન. હવે થાય શું? પેલા હાથી, એલિફન્ટ્સ યુઝ ટુ બી અબન્ડન્ટ ઇન અવર ફોરેસ્ટ. બહુ ઝાઝા હતા. શું કામ? દે આર માઇગ્રેટરી એનિમલ્સ એકચ્યુઅલી. કે એના અમુક સિઝનમાં એક ફોરેસ્ટના એન્ડ ઉપર હોય અને પછી માઇગ્રેટ કરતા કરતા આખી સિઝન પૂરી થાય ને ત્યાં બીજી બાજુ વયા ગયા હોય. સો they always frequently travel from one distance to the other into the large area. પછી વળી સિઝન બદલે પાછું જ્યાં હતા ત્યાંથી પાછા પોતાના ઘરે વહી જાય. સો they used to travel a lot, long distances I mean. બટ ફ્રેગમેન્ટેશન થઈ ગયું એટલે એના રસ્તા રોકાઈ ગયા, વચ્ચે હાઈવે બની ગયા, વચ્ચે ફેન્સિંગ થઈ ગઈ. they could not be able to cross them. So they are limited to certain area only. હવે જેને thousands of the kilometers ની આદત છે એને તમે hundreds of the kilometer માં પેક કરી દો એટલે they lose their natural lifestyle. When they lose their natural lifestyle, they lose many certain metabolic pathways, or they modify the metabolic pathway such a way that it straightway affect its reproductive capacity, which result into decrease into their population density. And that's what happened. That is the result what we have got now. So majority of the major animals which are found into previously into those kind of jungles are right now into the limited numbers, right? So that's the effect of fragmentation. Okay, reason number 2, over exploitation. Now what is meaning of over exploitation? When you use the resources into gentleman manner or gentle lady manner, it is okay, it is bearable for nature, right? But when you become shaitan, right, and unnecessarily for just either for the fun or to show somebody that you have the ability to utilize this resource and you use it. કાંઈ જરૂર ન હોય તો એ ફળિયામાં પાણી ખોટે ખોટા ઢોળ્યા રાખે, હાવ કારણ વગરની, જરૂર ન હોય ને. ગાડી હાઈ ક્લાસ ચમકતી હોય તો એ ગાડીમાં ફુવારો મારીને ધોવે, હાવ કારણ વગરનું. જરૂર નથી ચક્કર મારવાની તો એ સેલ્ફ મારીને 4 ચક્કર મારીને પેટ્રોલ બાળે, કાંઈ કારણ વગરનું. કોક જોવે હોર્ન મારતા મારતા જતા હોય એટલે એમ. સો દેટ ઇઝ ઓવર એક્સપ્લોઇટેશન ઓફ ધ રિસોર્સ, રાઈટ ને? જનરલી કેવી ટેન્ડન્સી હોય બોયઝની, ખાસ કરીને, ડોન્ટ ફીલ બેડ, હું બોયમાં જ આવું છું, પણ છતાં યુઝવલી એવી ટેન્ડન્સી હોય કે આમ રસ્તા ઉપર જતા હોય એટલે સીધા ન જાય એમ, હે ને? ગાડી હોય, સ્કૂટર હોય, બાઇક હોય એટલે હોર્ન મારતા મારતા જાય. એમાં વળી અત્યારે તો હાવ નવી જ ફેશન નીકળી છે. એક તો લાંબી દાઢી રાખવાની, મોટા મોટા વાળ રાખવાના, બરાબર, રોકી ભાઈની જેમ સિગરેટ પીવાની, અને પછી એકદમ જોરદાર સ્પીડમાં બાઇક મોડિફાઈ કરેલું હોય ને નીકળે, અને એને પોતાને એવી જ આમ ફિલિંગ આવે કે આઈ એમ કિંગ ઓફ ધીસ વર્લ્ડ. અને એને જે ગમતું પાત્ર હોય ને એની બાજુમાંથી કાઢાય તરાર. ધીસ ઇઝ યુઝ્યુઅલ ટેન્ડન્સી એમ, બરાબર. પાછું એનું જે ગમતું પાત્ર એ શું વિચારે ખબર છે? એને જોઈને વાઘરા જેવો છે હારો એમ. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ ના? એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? સો એ આખું આમ જેને કહેવાય ને એકબીજાથી આવું નોખું જ, પણ છતાં એવું, ધીસ ઇઝ ધ નેચરલ ફેનોમિના વિચ વોટ વી ઓબ્ઝર્વ રાઇટ નાઉ. વી ઓબ્ઝર્વ ઇટ ઇન ધ ડેઇલી લાઈફ. ઇટ ઇઝ હેપનિંગ. સો આ ઓવર એક્સપ્લોટેશન છે રિસોર્સનું, કે ભાઈ તમારી પાસે પેટ્રોલ છે તમારે વાપરવાનું એવું જરૂરી છે. હાવ એટલે હાવ કારણ વગરનું.
No, we cannot utilize over-exploit water. We cannot over-exploit electricity. We cannot over-exploit the fuel. No, it is not. Understood. So, two examples which are getting shared here. Over-exploitation થયા અને extinct થઈ ગયા. જૂના જમાનામાં ઈમેલ નહોતા, ટ્વિટર એ નહોતું, ફેસબુક નહોતું, કાંઈ નહોતું. So they used to have કબૂતર જાજા સિસ્ટમ. યાદ છે? पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ कबूतर जा. दैट कबूतर पैसेंजर पीजन કહેવાય એને. શું કહેવાય? પેસેન્જર પીજન. Now it is no more into the existence. It is lost due to over exploitation that way. Number 2 is Steller sea cow. હમણાં આપણે earlier જોયું, હમણાં આ સ્લાઇડની શરૂઆત કરી. સ્ટીલર sea cow આયરી રશિયામાં હતી પહેલા, હવે નથી. It is exploited, over exploited. So we have lost many of the species with respect to the over exploitation. Alien species invasion નું example best મેં share કર્યું હતું થોડીક વાર પહેલા કે ભાઈ when some species introduce into an ecosystem which is unknown to them, which is foreign from the other ecosystem they introduce, and when they have very ultimate pressure on the local species either extinct or migrate from one place to the other. So indigenous species નો મતલબ અહીંયા તમારે જે કાઢવાનો છે that is local species. ઇન્ડી એટલે અંદરનું, જીનસ એટલે બનતું, અંદર જ બનતી હોય એવી લોકલ સ્પીસીસ હોય ને એને ઇન્ડિજિનસ સ્પીસીસ કહેવાનું. Do remember this very important terminology. It is indigenous. Indigenous એટલે local. Understood? Yes or no? So say for example ડાંગમાં જાઓ ને ડાંગમાં કોઈ મને આદિવાસી મળે તો એ indigenous people કહેવાય એના. આપણે માઇગ્રેટરી ફોરેનર છીએ એના માટે. બરાબર છે? So indigenous species જે છે that is under the threat when the foreign species enters. So alien species invasion is one of the reason or one of the cause of loss of biodiversity. Example which are shared here with that respect. Okay, alien species na example. Okay, Nile perch is name of the fish species. Fish ni species nu નામ છે Nile perch species. Nile is a river. એ રિવરની અંદર એ ફિશ થાય છે. આવડી મોટી હોય મસ્તીની, જો આવી રહ્યો કેવડી મોટી છે, જોઈ આવડી મોટી છે. કેટ ફિશની એક જાત છે, વેરાયટી છે. અંડરસ્ટુડ? વેન દે હેવ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધેટ સ્પીસીસ ઇનટુ સેન્ટ્રલ આફ્રિકા, આ ઈસ્ટ આફ્રિકામાંથી સેન્ટ્રલ આફ્રિકામાં લઈ ગયા. બરાબર છે? તો એ લેક વિક્ટોરિયામાં લઈ ગયા. લેક વિક્ટોરિયા એની અંદર જ્યારે આ ફિશને નાખી તો લેક વિક્ટોરિયાની ઇન્ડિજિનસ 200 સ્પીસીસ ઓફ cichlid fish have been extinct. 200 species. વિચાર તો કરો. Because they are predatory. And they have finished or extincted 200 cichlid species of their local varieties, I mean. So that's the effect. What we can unknownly, કારણ કે જ્યારે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી ત્યારે એવું કંઈ એ લોકોના મગજમાં નહોતું કે આવું થશે. અને અગેન આ ઉડતી ઉડતી તો આવી ન એરોપ્લેનમાં કે હાલો મારે લેક વિક્ટોરિયા જવું છે, મને ઉતારી દો પ્લીઝ, એવું તો હશે નહીં. આપણે જ કોક આપણા જેવા જોઈ રહ્યા હળી કરી રહ્યા છે અંદર નાખવા માટે. અને રિઝલ્ટ શું મળ્યું તો કે બિચારા 200 સ્પીસીસની આહુતિ દઈ દીધી હાવ કારણ વગરની. સેમ કાઇન્ડ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન યુ કેન સી અરાઉન્ડ યુ. જે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કયું છે બાવળ, આપણે ગાંડો બાવળ કહીએ ને, બાવળના ઝાડવા તમારી આજુબાજુમાં જે જોવા મળે છે, that is not Indian species, it is foreign species. That species have been introduced into the India by Britishers. When Britishers used to come here, what they observe is expansion of forest. Sorry, not forest, desert. Desertification is increasing. એવો phenomena એ લોકોએ સ્ટડી કર્યો. So to decrease deforestation, they wanted such plant કે જે એકદમ expand થાય ઝડપથી અને ફોરેસ્ટને સોઇલને હોલ્ડ કરીને રાખે. સો જે એ ફેનોમિના છે ડેઝર્ટિફિકેશનનું એ અટકે. સો ફોર અ ગુડ રીઝન ઓર વિથ અ ગુડ કોઝ, વિથ ગુડ ઇન્ટેન્શન દે હેવ સ્ટાર્ટેડ ધીસ. પણ થયું એવું કે ઇટ ઇઝ આફ્રિકન સ્પીસીસ અને આફ્રિકાનું ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન ઇન્ડિયન ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન સાથે એકદમ મેચ થાય છે. સો વેન દે ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધીસ બબુલ ટ્રી હિયર તો એને અહીંયા મજા આવી ગઈ, ફાવી ગયું.
સો એટલું બધું ફાવી ગયું કે ઈ એની મેઇન જે જગ્યા છે આફ્રિકા એના કરતા ઝડપથી અહીંયા ફેલાઈ ગયા. બટ થિંગ ઇઝ દેટ અહીંયાની લોકલ સ્પીસીસ આરે ઈ કોમ્પિટિશન કરવા માંડ્યા ફોર સેક ઓફ ધ ન્યુટ્રિશન એન્ડ વોટર. સો દેર આર મેની લોકલ સ્પીસીસ એક્સટિંક્ટેડ ડ્યુ ટુ દેટ. So that's the example what we are observing right now around us, right? Okay, one more example of few plant species, right? Weeds. Weed species like carrot grass or parthenium. Okay, આને congress grass પણ કહેવાય. There are three names. One name parthenium, second name carrot grass, third name congress grass. Third name, right? Okay, lentana. Lentana આ છે. ગુજરાતીમાં એને ગંધારી કહેવાય. ગંધારી, lentana, right? And water hyacinth. Water hyacinth. પાણી ભરાયેલું હોય, ખાસ કરીને ડેમ એની અંદર થાય, સ્ટેગ્નન્ટ વોટરની અંદર થાય. બીજું નામ છે આઇકોર્નિયા. Right? So they cause damage to our native species. ઈ જ્યાં થાય વીડ સ્પીસીસ છે એટલે નેટિવ સ્પીસીસ જેટલી પણ હશે એની ઉપર ઇફેક્ટ કરે, પ્રેશર કરે, and they do harm to them. Okay, last example, third. Again it is catfish. આફ્રિકાની catfish ને લોકો ઉપાડી અને ઇન્ડિયાની રિવર્સની અંદર નાખી. હવે આફ્રિકાની catfish હોય એવડી, Indiani catfish hoy bachadi avdi, right? So ultimately native Indian catfish are on the verge of extinction right now due to the introduction of African catfish, right? So it is illegally, definitely they have introduced, but indigenous catfish are right now of our river ecosystem are into the endangered mode, right? So they are facing a lot of problem against them. Fine. The fourth one, co-extinction. So as I said earlier કે જ્યારે કોઈ બે સ્પીસીસ ક્લોઝલી એસોસિએટેડ હોય, સિમ્બાયોટિક કે પેરાસાઇટિક રિલેશનશિપમાં હોય, તો એક સ્પીસીસ જ્યારે એક્સટિંક્ટ થાય, right, it causes the effect for the extinction of the other species which are closely related to them, and that's called co-extinction. So when a species become extinct, the species associated, અહીંયા associated ની આગે closely associated proper લાગે, also extinct. Say for example, extinction of the parasite when host is extinction. So host નું extinction થઈ ગયું હોય તો parasite extinct થાય જ. The co-evolved plant pollinator mutualism is also example of such co-extinction. કે કોઈ એક species છે of plant, when it is getting pollinated by a particular kind of insects only. હવે આ ઇન્સેક્ટ જો એક્સટિંક્ટ થયું તો પોલિનેશન અટકી ગયું, અને પોલિનેશન અટક્યું એટલે પ્લાન્ટ સ્પીસીસ ઓલ્સો ગેટિંગ એક્સટિંક્ટ અપ ટુ સર્ટન ટાઈમ ફ્રેમ. સો ધેટ્સ ટુ થિંગ્સ, એક પેરાસાઇટિક રિલેશનશિપ અને એક સિમ્બાયોટિક રિલેશનશિપ ઓર મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ જે છે. ધીઝ આર ધ ટુ phenomena where co-extinction is the possibilities. So that's all the story about the loss of biodiversity. હવે આપણે એના કન્ઝર્વેશનના મોડમાં આવ્યા, રાઈટ? સો વાય ટુ કન્ઝર્વ એ આપણને ખબર છે થોડું ઘણું, બટ હાઉ ટુ કન્ઝર્વ એની વાત હવે આપણે અહીંયા કરશું. હાઉ ટુ કન્ઝર્વ, રાઈટ? સો બાયોડાયવર્સિટી કન્ઝર્વેશનની જ્યારે વાત આવશે તો સૌથી પહેલી આપણે રીઝન ઉપર ફોકસ કરવું પડે. વાય વી આર સપોઝ ટુ કન્ઝર્વ ધેમ, રાઈટ? તો પહેલા આપણે જ્યારે વાત કરીએ તો શરૂઆત હંમેશા આપણાથી કરાય. સો લેટ અસ થિંક અબાઉટ અવર સેલ્ફ, હ્યુમન એન્થ્રોપોસેન્ટ્રિક આઈડિયોલોજીની વાત છે, નેરો થિંકિંગ, નેરો. સો વી આર ફોકસિંગ ઓન અસ પહેલા. તો આપણને શું ફાયદો થાય છે, રાઈટ? તો એ ફાયદો થવાનો બંધ થઈ જાય. આપણને અત્યારે જે ફાયદો થાય છે આપણી ઇકોસિસ્ટમમાંથી, જો ઇકોસિસ્ટમમાં બાયોડાયવર્સિટી લોસ થાય તો એ ફાયદો ન થાય, તો આપણો લોસ થઈ ગયો પર્સનલી,
So when I think about my side, human side, it is narrow utilization or utility argument થઈ ગઈ કે we will not get our food, we will not get our source of milk, we will not get fruit, we will not get pulses, say for example, we will not get medicinal plants. So it is our need. Now I am broadening. I am not only living organism present into these ecosystem. There are others as well. પણ other ગયા ભાડમાં આપણને શું છે? That is this. But when I think about them, કે ભાઈ હું એક જ નથી, બધાને all have equal right to survive into the atmosphere where I am living. So let us think about the other organism as well. તો જ્યારે હું thought broaden કરીશ, it is called broadly utilitarian argument because they all are giving us something. અને બધાઈને મળે છે. Say for example, આપણે એક ફેનોમિના જોયો હતો કે સર્વિસીસ, રાઈટ? જે નેચરલ રિસોર્સિસ, જે ઇકોલોજીકલ સર્વિસીસ છે આપણને મળે છે, એનું એક લિસ્ટ મેં વાંચીને સમજાવ્યું હતું તમને. આટલા માટે સમજાવ્યું હતું, આ પોઈન્ટ આવવાનો છે એટલે. ઇકોલોજીકલ સર્વિસીસમાં શું આવ્યું હતું? ઓક્સિજન મળે છે તમને ફ્રીમાં, ફૂડ મળે છે, વેજીટેબલ્સ મળે છે, રાઈટ? મેડિસિનલ પ્લાન્ટ મળે છે. આ બધું તમને કોણ આપે છે? યોર એન્વાયરમેન્ટ, દેટ ઇઝ યોર ઇકોસિસ્ટમ. સો ઇકોસિસ્ટમમાંથી જે સર્વિસીસ મળે છે એ સર્વિસ આપણે જોઈએ છે, કન્ટિન્યુ જોઈએ છે, અને બધાને જોઈએ છે. ફોર ટુ અધર એનિમલ્સ એન્ડ અધર પ્લાન્ટ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો દેટ્સ કોલ્ડ બ્રોડલી યુટિલિટેરિયન આર્ગ્યુમેન્ટ. યુટિલિટીના સંદર્ભમાં છે, આ યુટિલિટીના રિસ્પેક્ટમાં છે. આ હ્યુમન યુટિલિટીની વાત છે, આ ઓલ અરાઉન્ડ ધ નેચર યુટિલિટીની વાત છે ને. હવે છેલ્લે ઇથિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ, દેટ ઇઝ આપણા એકલાનું નથી, બધાયનું છે, અને બધાયનો એક સરખો જ અધિકાર છે. દે ઓલ હેવ ધી ઇક્વલ રાઇટ્સ ટુ લીવ પીસફુલી ઇન ટુ ધી નેચર એઝ પીસફુલી વી વોન્ટ ટુ લીવ. They have to the right to develop themselves as we have right. So that's what ethical argument. So these are the three reasons why we conserve, or we are supposed to conserve them. So amongst them, first is narrowly utilitarian argument. Human derive economical benefit, રૂપિયા મળે આપણને એમાંથી, right? Like food, like firewood, fibers, construction material, industrial products like tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, and medicines we are getting from them. So આપણે એટલા માટે કન્ઝર્વ કર્યું, આપણે કઈ એનો વિચાર નથી કર્યો કે આપણે હારા નથી થઈ ગયા, ટૂંકમાં આપણને આ નહીં મળે નહીતર, જો કન્ઝર્વ નહીં કરીએ તો. એટલે આપણું પૂછડું દબાણું છે એટલે. Understood? More than 25% of the total drugs right now available are plant-based. Total 25% is plant-based drugs. Drugs એટલે all drugs નહીં, ઓલા એ નહીં, દવા, right? Third, approximately 25,000 species of plant are responsible for serving us as a source of drugs. એટલે medicinal plant છે there. 25,000 plant species are medicinal plants, right? So we are supposed to conserve them in order to get those benefits for a long period of the time. Now broadly utilitarian argument, ખાલી આપણે આપણી વાત ન કરીએ અને ટોટલ સર્વિસીસની વાત કરીએ, ઇકોસિસ્ટમની સર્વિસીસની. સો બાયોડાયવર્સિટી પ્લે અ મેજર રોલ ઇન મેની ઇકોસિસ્ટમ સર્વિસીસ. આ 3 એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપ્યા છે. પહેલું એક્ઝામ્પલ O2, ઓક્સિજન. સપ્લાય ઓફ ઓક્સિજન get disturbs. હવે એમેઝોન રેઇન ફોરેસ્ટ પ્રોડ્યુસીસ અપ્રોક્સિમેટલી 20% ઓફ ટોટલ ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ ઇન ટુ ધી એટમોસ્ફિયર ઓફ ધી અર્થ. હવે આ જ્યારે ઓલું 14% હતું ત્યારનો આંકડો છે, અત્યારે 6% જ વધ્યું છે. એટલે આ આંકડો અત્યાર માટે કદાચ લાગુ ના પડે, બરાબર છે? બટ what we are supposed to remember is if Amazon is full with the vegetation,
It is complete forest. 20% of total oxygen is then given by Amazon rainforest. Understood? Okay. બીજો રોલ છે પોલિનેશન. હવે પોલિનેશન કોણ કરે? વેક્ટર્સ. બીસ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, બમ્બલ બીસ છે, બર્ડ્સ છે, બેટ્સ છે. તો એ રહે ક્યાં? ફોરેસ્ટમાં. ક્યાં રહે? ફોરેસ્ટમાં. હવે ફોરેસ્ટ તમે કાપી નાખો તો એ ક્યાં જાય? ધોરું એક્સટિંક્ટ થઈ જાય. અંડરસ્ટુડ? તો એ તો પછી ન મળે ને તમને. સો સેકન્ડ ઇઝ પોલિનેશન સર્વિસીસ. પહેલી સર્વિસ ઇઝ ઓક્સિજન, બીજી સર્વિસ પોલિનેશન. થર્ડ એસ્થેટિક પ્લેઝર. ફોટો પાડવાની મજા આવે, ખીચ મેરી ફોટો. એમ યુઝ્યુઅલી આપણે ફરવા જાય તો ક્યાં જાય? હિલ સ્ટેશનમાં જાઓ તમે, વેર નેચરલ બ્યુટી ઇઝ ધેર. આઈ મીન તમે બીચ ઉપર જાઓ જ્યાં નેચરલ બ્યુટી છે. તમે એવા સરસ મજાના કોર્નર ગોતો કે જ્યાં તમારી ફોટો સેલ્ફી સરસ મજાની આવે. દેન યુ ગો ફોર. શું કામ? દેટ એસ્થેટિક બ્યુટી વોટ વી આર meaning of it. So aesthetic beauty is one of the most important phenomena, gives us a peace. I mean, દરિયાના કિનારે તમે શાંતિથી બેસી જાઓ ને, નીટને મેલ તડકે, ફિઝિક્સને એક બાજુ રાખો, કેમિસ્ટ્રીને એ દરિયા રેતીમાં દાટી દો અને પછી નિરાતે ખાલી બેહો ને, એટલી પીસ મળે તમને. યુ ફીલ લિટરલી દેટ યુ આર ઇન ધ લેપ ઓફ નેચર. યુ ફીલ ધ પીસ. સો દેટ્સ ધ બ્યુટી ઓફ નેચર, વોટ આઈ મીન. રાઈટ? હવે એ કરવા માટે થઈ અને બહુ સરસ મજાનો એક જોક કરું. આને દિલમાં લઈ નથી લેવાનો, એમ જસ્ટ ખાલી જોક કરું છું. એમ એક બહુ મોટી કંપનીના સીઈઓ, રાઈટ, વેરી વેલ્ધી પર્સન, બીચ ઉપર આમ ફરતા હશે. તો એક ઓલી બોટમાં કામ કરતો હોય કે મજૂર હશે કે કદાચ બોટનો માલિક હોય જે હોય, મને ખબર નથી, બટ દેટ વોઝ સ્લીપિંગ અરાઉન્ડ ઇટ. એટલે આ ભાઈ કે ઊભો થા નહીં, કે મને લઈ જા ને ચક્કર મરાવ નહીં. કે ભાઈ નહીં હુવા દે, મારો હુવાનો ટાઈમ થઈ ગયા. અરે કે આખી જિંદગી હવે હુવામાં જ કાઢી શીખે, ઊભો થા ઊભો. કે ભાઈ હુવા દે ને ભાઈ, તું જા નહીં યાર. હવે કે ના ના, એ કે ઊભો થાય, કે હું પેલા સમજ, આપણે ક્યાંય નથી જવું, બેસ મેં બે મિનિટ. એટલે ઓલો વેલ્ધી પર્સન એ ઓલા ધરારોલાને ઉઠાડીને સમજાવે કે હું તને એક વસ્તુ કહી, કે તને ખબર છે કે મારી હાઉ મચ રીચ આઈ એમ, એમ એવું સમજાવે છે. એમ બોલ કે મારી પાસે આટલું છે ને આટલું આમ. ઓકે, એ કે તું આ કરી ગયા. ઓલો કે ઓકે, મારે કરવાનું શું છે? એ કે મારે શું કરવું જોઈએ? ઓલો મજૂર એમ કે કાંઈ નહીં, કે તું કે હું તને કેમ અત્યારે કીધું, તારે ફટાફટ ઊભા થઈ જવાનું હોય, કે બોટ લઈને જવાનું હોય, કે બોટ લઈ જવાની હોય, કે હું તને પૈસા દઉં, એ પૈસાથી તારું ઘર હાલે, કે થોડાક બચાવીને રાખી, કે એવી રીતના ઘણી બધી વાર બચાવીશ એટલે કે તારી પાસે ઘણા બધા પૈસા થશે. એની બીજી બોટ લે, પછી બીજા માણસને રાખ, એને પગાર દે, તારી પાસે 2 બોટ હશે. પછી તો જેટલા પૈસા થયા એના કરતાં ડબલ પૈસા થશે. એમ કરતાં કરતાં તારી પાસે 5 બોટ હશે, 15 બોટ હશે. પછી હોટલ બનાવી, કે બરાબર છે, પછી એકમાંથી 2 હોટલ બનાવે. એમ કરતાં કરતાં કે યુ બીકમ રીચ, કે લાઈક મી. કે પછી વોટ નેક્સ્ટ? કે પછી કાંઈ નહીં, પછી તો કે તમારે કરવાનું હોય, કે પછી તો ઇન્કમ તો આવવાની જ છે. કે આપણે શું કરવાનું? આપણે પછી હોવાનું. તો કે હું શું કરતો હતો? કે આટલું બધું કર્યા પછી હોવાનું જ છે, તો એ તો હું એમને મેં કરતો હતો. એના માટે એટલું કરવાની ક્યાં જરૂર છે? એ તો હું કરતો જ તો, તે ડખે જણાવ્યો, હું તો હું તો આરામથી. એટલે આપણે આમાંથી પ્રેરણા નથી લેવાની કે આ બધું મૂક પડકું આપણે હોઈ જાય, એવું આપણે નથી કરવાનું. જસ્ટ આ જોક હતો એક, બરાબર, એટલે જોક તરીકે લેવાનો છે આપણે. ફાઇન. સો દેટ્સ લાસ્ટ એસ્થેટિક જે સર્વિસીસ આપણને મળે છે એની વાત આપણે કરી વચ્ચે. ઓકે, ઇથિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ ની વાત કરીએ તો થર્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ, ઇથિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ. તો એવરી સ્પીસીઝ હેઝ ઇટ્સ ઓન ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ. નાનામાં નાની સ્પીસીઝ તમારા ઇકોસિસ્ટમમાં છે, ઇટ હેઝ સર્ટન વેલ્યુ, ઇટ હેઝ સર્ટન રોલ. ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી દે મે કનેક્ટેડ વિથ યોર લાઈફ એઝ વેલ. અને ઇક્વલ એને બી રાઈટ છે કે એ હેલ્ધી ઓર પીસફુલ લાઈફ પોતાના ઇકોસિસ્ટમની અંદર કાઢે. સો વી હેવ અ મોરલ ડ્યુટી ઓફ કેરિંગ ફોર ધેર વેલ બિંગ એઝ વેલ. ઇટ ઇઝ નોટ અવર ઓન વર્લ્ડ, ઇટ ઇઝ વર્લ્ડ ફોર એવરીવન. આઈ મીન, રાઈટ? સો અધર સ્પીસીસની કેર આપણે કરવી જોઈએ, રાઈટ? ફાઇન. સો
વાય પછી, કોઝ પછી, હવે ટાઈપ્સ ઓફ કન્ઝર્વેશન. આ બધું આપણે નાનપણમાં શીખી ગયા છીએ, એવું પાછું રિપીટ થાય છે, એટલે આમાં બહુ જાજી ડીપ ડિસ્કશનની મેટર નહીં હોય લગભગ હું માનું છું ત્યાં સુધી, રાઈટ? સો ટાઈપ્સ ઓફ કન્ઝર્વેશનમાં બે છે, ઓન સાઇટ દેટ ઇઝ ઇન સિટુ અને ઓફ સાઇટ દેટ ઇઝ એક્સ સિટુ. સિટુ SITU મતલબ હેબિટેટ. હેબિટેટ એટલે પોતાનું રેસિડન્સ, એને સિટુ કહેવાય. ઇનસાઇડ ધેર ઓન રેસિડન્ટ, મારા ઘરમાં રહી અત્યારે તમે જે ભણો છો દાખલા તરીકે નડિયાદ સેન્ટર વાળા, આ ઇન સિટુ સ્ટડી કહેવાય. સ્કૂલે જઈને કરો એને એક્સ સિટુ સ્ટડી કહેવાય. હવે સમજાઈ ગયું? તો જ્યારે તમે કન્ઝર્વેશન કરો કોઈ સ્પીસીસનું, તો એ જ્યાં રહેતી હોય એનું મૂળ હેબિટેટ હોય, એનું ઘર હોય, એના જ ઇકોસિસ્ટમની અંદર એ જ્યાં રહેતા હોય ત્યાંની કન્ઝર્વેશન કરો, એને ઇન સિટુ કન્ઝર્વેશન કહેવાય, ઓન સાઇટ. અને ત્યાંથી તમે ઉપાડી અને બીજી જગ્યાએ લઈ જાઓ અને પછી ત્યાં તમે એનું ધ્યાન રાખો ને કન્ઝર્વેશન કરો, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એક્સ સિટુ કન્ઝર્વેશન. સો ઇન સિટુ કન્ઝર્વેશન અને એક્સ સિટુ કન્ઝર્વેશન ની અંદર આટલો ફરક છે બેયમાં. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇન સિટુ કન્ઝર્વેશન, કે એના ઇકોસિસ્ટમની અંદર એના હેબિટેટમાં જઈ અને આપણે એનું કન્ઝર્વેશન કરીએ. સો ધ કન્ઝર્વેશન ઓફ જેનેટિક રિસોર્સ વિધિન નેચરલ ઓર હ્યુમન મેડમેડ ઇકોસિસ્ટમ ઇન વિચ દે અકર, એ જ્યાં થાય છે ને એ જ જગ્યાએ આપણે હેબિટેટ બનાવી, આઈધર મેન મેડ એટલે આપણે બનાવી હેબિટેટને એને કન્ઝર્વ કરીએ, ઓર છે એને આપણે કન્ઝર્વ કરીએ. હવે એમાં કોણ કોણ આવે? ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ પ્રોટેક્ટેડ એરિયા. પ્રોટેક્ટેડ એટલે એમાં ગવર્મેન્ટનો કંટ્રોલ હોય, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટનો કંટ્રોલ હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, રાइट? सच एज नेशनल पार्क, नाम तो सुना होगा, राइट? सच एज सेंचुरीज, नाम तो सुना होगा. सच एज बायोस्फीयर रिजर्व, नाम शायद सुना होगा, राइट? नहीं सुना होगा तो अभी सुनने ही वाला है, डोंट वरी. कल्चरल लैंडस्केप्स and natural monuments. So these are the examples of in situ conservation or on site conservation. One by one we will see everyone, right? આ બધા એક પછી એક આવશે. India has 14 biosphere reserves. આ figures you are supposed to remember, right? કેટલા છે? 14 biosphere reserves, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. ફાઇન. સો આ ફિગર્સ તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બને છે MCQ માટે, રાઈટ? ઓકે, પહેલું છે નેશનલ પાર્ક. આઈ રિપીટ, પહેલું છે નેશનલ પાર્ક. બહુ મોટું જંગલ છે. કેવડું છે? મોટું. એનો એક નાનો એરિયા, રાઈટ? એનો એક નાનો એરિયા, બટ ઇટ ઇઝ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોટેક્ટેડ. નો હ્યુમન એક્ટિવિટીઝ એક્સેપ્ટ ગવર્મેન્ટ્સ, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, બીજું કોઈ અંદર વિધાઉટ પરમિશન જઈ પણ ન શકે. એરિયા નાનો છે અને વેલ પ્રોટેક્ટેડ છે. સો ઇટ ઇઝ સ્ટ્રિક્ટલી રિઝર્વડ ફોર ઓનલી વેલફેર ઓફ ધી એન્ટાયર વાઇલ્ડ લાઇફ, વેર પ્રાઇવેટ ઓનરશિપ, કલ્ટિવેશન, ગ્રેઝિંગ આર પ્રોહિબિટેડ. કોઈ ત્યાં જમીન ન લઈ શકે, કોઈ ત્યાં મકાન ના બનાવી શકે, નો રિસોર્ટ, નો હોટલ, નો ચાયકી કિટલી, નથિંગ. સ્ટ્રિક્ટલી નોટ અલાઉડ. ઓનલી ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ્સ કેન વિઝિટ there. Only forest department can visit there. Otherwise, you are supposed to get special permission if you are student, if you are researcher. હા, ગવર્મેન્ટ પોતે એના માટે થઈ અને સ્પેશિયલ અરેન્જમેન્ટ કરે, સફારી, ઓલી જીપ હોય, right? તો તમે you are supposed to pay them and they will drive you through that national park. તો સફારી પાર્ક બની શકે. ફાઇન. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એરવિકુલમ નેશનલ પાર્ક ઓફ કેરેલા, રાઈટ? સો એ જ પ્રમાણે સેકન્ડ છે એ છે સેન્ચુરી. સેન્ચુરી એટલે આખું જંગલ. ઓલું મેં જંગલનો એક પાર્ટ બનાવ્યો હતો નેશનલ પાર્ક. હવે હું ઇફ આઈ કન્સિડર એક્સપાન્ડ ધ ટેરેટરી એન્ડ કન્સિડર એન્ટાયર ફોરેસ્ટ, તો એ આખું જે એન્ટાયર ફોરેસ્ટ છે ને, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સેન્ચુરી. તો ગીર ઇઝ સેન્ચુરી. અને ગીરમાં જે ઓલું સાસણમાં આવે છે, ઓલું ગેટ બનેલો છે, એમાં જાઓ એટલે જંગલ સફારીમાં જવાનું, યાદ છે કોઈ ગયું હોય તો? સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ નેશનલ પાર્ક. ગીર આખું છે ને એ સેન્ચુરી છે, અને એમાં સાસણની અંદર જે આવ્યું છે એ નેશનલ પાર્ક છે.
સો દેર ઇઝ અ માર્જિનલ ડિફરન્સ. એક નાની ટેરેટરી છે, એક મોટી. સેન્ચ્યુરી મોટી ટેરેટરી કહેવાય, નેશનલ પાર્ક પ્રમાણમાં નાની ટેરેટરી હોય. સો હિયર પ્રોટેક્શન ઇઝ ગિવન ઓનલી ટુ ધી એનિમલ્સ, only animals, particular animals. Say for example, Gir is sanctuary for Asiatic lions, right? Collection of timber, minor forest products and private ownerships are allowed. એટલે ગીરના જંગલોમાં ઘણા બધા રિસોર્ટ્સ છે, તો અહીંયા અલાઉડ હોય, રાઈટ? પ્રાઇવેટ ઓનરશિપ ઇઝ અલાઉડ. શરત એટલી, they do not harm the animals. એનિમલ્સને કોઈ કાંકડી ચાળો કરવાનો નહીં. વી કેન નોટ ટચ ઓર હાર્મ ધી એનિમલ્સ. એક્ઝામ્પલ ઇઝ ગિવન પેરિયાર વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરી ઇન કેરલા. આ લોકોને કેરલા બહુ ગમે છે, હે ને? નેશનલ પાર્કમાં કેરલાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, સેન્ચ્યુરીમાં બી કેરલાનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. ઓકે, બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ. હવે હજી એક્સપાન્ડ કર્યું. પહેલા નાનો એરિયા ઓફ જંગલ, પછી આખું જંગલ, અને પછી આખો એરિયા, આખી ટેરેટરી, તો એને બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ કહેવાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા સે હિમાલય ચાલુ થાય અહીંયા જમ્મુ કાશ્મીરથી, ત્યાંથી આગળ વધે દિલ્હીની ઉપરનો ભાગ એટલે ઉત્તરાખંડ ને પછી બુંદેલખંડ ને આ ને તેને પછી આવે યુપી, અને પછી આવે બિહાર, ને પછી આવે આ ફાર ઇસ્ટ બધું. તો ઈ બધું છે આખે અહીંયાથી લઈ અને છેટ અહીંયા સુધી ધેર આર મેની સ્ટેટ્સ. ઈ આખો એરિયા છે, બહુ બ્રોડ એરિયા. દેન ઇટ ઇઝ બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ. એ પર્ટિક્યુલર એરિયા કે પર્ટિક્યુલર જંગલ જ નહીં, આખું જે ઓલો કામ વેસ્ટર્ન ઘાટ આપણે સમજાતા યાદ છે? વેસ્ટર્ન ઘાટ, ઈસ્ટર્ન ઘાટ, દેર યુઝ ટુ બી 2 ઘાટ. સો એ આખો એરિયા આવે. આ કયો છે? ઈસ્ટર્ન ઘાટ. આ કયો છે? વેસ્ટર્ન ઘાટ. સો ધેટ ઇઝ રિઝર્વ, રાઈટ? બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ કહેવાય એને. એના જ એક્ઝામ્પલ છે. સો એરિયાઝ ઓફ લેન્ડ ઓર કોસ્ટલ ઇકોસિસ્ટમ ફોર કન્ઝર્વેશન એન્ડ સસ્ટેનેબલ યુઝ. યુઝ તો કરવાનો જ, પણ સસ્ટેન રીએ લાંબા સમય સુધી, એમ એને કહેવાય સસ્ટેનેબલ યુઝ. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ સેક્રેડ ગ્રુવ્સ ઓર સેક્રેડ ફોરેસ્ટ. અમુક જે ફોરેસ્ટ છે ઓર અમુક જે લેન્ડ મોન્યુમેન્ટ્સ છે, દે આર એસોસિએટેડ વિથ ધી કલ્ચરલ ઓર એસ્થેટિક વેલ્યુ પ્લસ સમટાઈમ્સ ધાર્મિક વેલ્યુ એઝ વેલ. યુઝ્યુઅલી મંદિર છે, મસ્જિદ છે, એવા મોન્યુમેન્ટ્સ તમે જોશો તો જંગલના અમુક પાર્ટમાં કે ટેકરી ઉપર બનાવેલા હોય. સો દેટ વી mentally respect them as a part of God's creation and we unlike to disturb them. So આપણા forefathers they used to know કે આપણા ભવિષ્યની પેઢી કેવી થવાની છે એમ. So they have put their gods on them so that they are getting protected. So there are few examples કે એવા sacred groves એટલે કે એવા sites છે, jungles છે કે જ્યાં they are attached them with these kind of cultural value, sacred value એટલે પવિત્ર. I mean sacred નો મતલબ થાય પવિત્ર. So we with the god, associate with the god, god ની યારે એને રિલેટ કરી દે કે એ જંગલ નથી, એ ગોડ છે તમારા. સો એવા એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે. સો ફોરેસ્ટ ફ્રેગમેન્ટ્સ which are communally protected based on religious belief. Example પહેલું, સેક્રેડ ગ્રુવ ઇન ખાસી એન્ડ જયંતિયા હિલ્સ ઇન મેઘાલય. મેઘાલયની અંદર આ બે ટેકરીઓ છે, હિલ્સ. એકનું નામ છે ખાસી અને એકનું નામ છે જયંતિયા. ઓકે, સેકન્ડ, અરવલ્લી હિલ્સ ઇન રાજસ્થાન. રાજસ્થાનમાં અરવલ્લી, આખી અરવલ્લી જિલ્લો શરૂ થાય આપણે અહીંયા ગુજરાતથી, પછી આગળ નાથદ્વારાથી લઈ અને આગળ જાવ એટલે એ આખી અરવલ્લી ની રેન્જ કહેવાય, રાઈટ? માઉન્ટેન રેન્જ ઇઝ અરવલ્લી માઉન્ટેન રેન્જ. ઓકે, વેસ્ટર્ન ઘાટ રિજિયન ઓફ ધી કર્ણાટકા એન્ડ મહારાષ્ટ્ર. વેસ્ટર્ન ઘાટ, ઈસ્ટર્ન ઘાટ મેં હમણાં કીધું ને, ધોઝ આર કાઇન્ડ ઓફ ધી એરિયા which are conservative by their own purpose. So Western Ghat region of the Karnataka and Western Ghat of Maharashtra, small areas, but they are concerned with the religious belief.
પછી સરગુજા, ચંદા એન્ડ બસ્તર એરિયા ઓફ મધ્યપ્રદેશ. અગેન સ્મોલ ફોરેસ્ટ કવર્સ છે ઈ. તો ઈ જંગલમાં કોઈ શિકાર કરવા ન જાય, ઈ ભંગવારનું જંગલ છે એવું બધા કહે. સો દે ડુ નોટ હન્ટ into that jungle. So naturally their wildlife is getting protection. સો ઇન સિટુ પૂરું, હવે એક્સ સિટુ એટલે કન્ઝર્વેશન કરવું છે પણ નેચરલ હેબિટેટ્સમાં નહીં, બીજી કોઈ જગ્યાએ લઈ જઈને, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇટ ઇઝ જીનેટિક રિસોર્સ સેન્ટર. જીનેટિક રિસોર્સ સેન્ટર એટલે એવી જગ્યા, એવો એરિયા, એવી લેબોરેટરી ઓર એવું બેંક where you can store the seeds, you can store the embryos, you can store the gametes, right? So e store કરીને રાખો છો. So if I think about the gamete, if I think about the embryo, if I think about the seeds, they are basically transferring one genetical database from one generation to the other. એ પછી seed હોય તો એ જ કામ કરે છે, embryo હોય તો એ જ કામ કરે છે, અને gamete હોય તો એ જ કામ કરે છે. So ultimately it is concerned with genes, right? એટલે એને નામ આપ્યું genetic resource center. So from them you get a gene pool. આ બધા ટેકનિકલ વર્ડ્સ છે જે હું અત્યારે કહું છું, રાઈટ. એટલે જીન પૂલનું રિસોર્સ સેન્ટર એટલે એને કહેવાય જીનેટિક રિસોર્સ સેન્ટર. સો એની અંદર બે ટાઈપના રિસોર્સિસ યુઝવલી અહીંયા સ્ટોર થતા હોય. સીડ્સ જે અહીંયા તમને દેખાય છે, એન્ડ ગેમિટ્સ, બરાબર છે. સિઝનલ બ્રીડર્સ જે હશે, ધોઝ એનિમલ્સ, એનું સિમેન છે ઓર એના ઓવરીમાંથી નીકળતા જે એગ્સ છે, you can store it into the liquid nitrogen at minus 196 degrees Celsius cryostatically, right? So that is the example. Genetic resource center ની અંદર આ રીતે સ્ટોરેજ થાય. ઓકે. નંબર 2, ઝૂલોજિકલ પાર્ક. આપણે જેને ઝૂ કહીએ છીએ, વી કેન વિઝિટ ઝૂ એન્ડ ગેટ સમ ઇન્ફોર્મેશન. નાનો એરિયા હોય અને એમાં પાર્ટ પાડેલા હોય, પિંજરા હોય મોટા બધા, એની અંદર એનિમલ્સ જે છે એ પ્રિઝર્વ કરીને રાખ્યા હોય, એન્ડ દેટ્સ વોટ વી સી એન્ડ ગેટ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઓર સ્ટડી. તો એને કહેવાય ઝૂલોજિકલ પાર્ક. સો વી get the animal from the forest, right, which are bimar or which are injured. We take them here in zoological park, we give them medicine, we give them well nourishment atmosphere of most suitable to them for recovery, and then when they completely recovered, then we can get them back to their own habitat. So આવું જ્યાં થતું હોય, that is zoological park. બીજું વાઇલ્ડ લાઈફ સફારી પાર્ક્સ. મેં જે હમણાં તમને કીધું હતું કે ભાઈ તમે સાસણ જાશો તો તમને ઓલા જીપમાં ફરવા લઈ જાય, તો એ સફારી પાર્ક છે. સો એવો આર્ટિફિશિયલ એટલે કે નાનો બનાવે બીજો, જેની બાઉન્ડ્રી હોય, એક સ્પેસિફિક જગ્યા હોય કે જ્યાં પિંજરા નાના બનાવેલા હોય, તો એવું હોય ને તો એને વાઇલ્ડ લાઈફ સફારી પાર્ક કહેવાય. દેવળિયા પાર્ક કરીને સાસણની બાજુમાં છે. સાસણ છે એ વાઇલ્ડ લાઈફ પાર્ક છે, નેશનલ પાર્ક છે. સાસણ નેશનલ પાર્ક છે, પણ દેવળિયા ગામમાં આવું છે વાઇલ્ડ લાઈફ સફારી પાર્ક, એને દેવળિયા પાર્ક કહેવાય. જો તમે ગયા હો તો, ન ગયા હો અને જાઓ ભવિષ્યમાં તો તમને ખબર હોય. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ બોટનિકલ ગાર્ડન. તો જેમ ઝૂલોજિકલ પાર્કમાં તમે એનિમલ્સને પાંજરામાં રાખો, એમ બોટનિકલ ગાર્ડનમાં પ્લાન્ટ્સને પાંજરામાં રાખવાની જરૂર નથી. એનિમલ્સ તો ભાગે, એટલે પ્લાન્ટ્સને તમે વાવો છો ગમે ત્યાં. કોઈક જગ્યાએથી તમે સીડ લાવ્યા અને અહીંયા આવીને તમે વાવો છો, પછી યુ સ્ટડી ધેમ, યુ કન્ઝર્વ ધેમ, રાઈટ. સો એવા કન્ઝર્વેશન જે છે પ્લાન્ટના, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બોટનિકલ ગાર્ડન. જીન બેંક આનો પાર્ટ છે, ક્રાયોસ્ટેટિક પ્રિઝર્વેશન આનો પાર્ટ છે, બરાબર છે. જીન બેંક એટલે સીડ બેંક અને ક્રાયોસ્ટેટિક પ્રિઝર્વ, આ બેની શું કહેવાય, એના ફોટોગ્રાફ આગળ આવી ગયા છે અહીંયા આ એરિયા. આ જીન બેંક છે અને આ ક્રાયો પ્રિઝર્વેશન છે, રાઈટ. ફાઇન.
one very important terminology called hotspots. Right? Hotspot નામ ઉપરથી જ ખબર પડી જાય કે there we need certain very important and immediate response for conservation એને hotspot કહેવાય. There are the area કે જ્યાં વાઇલ્ડ લાઈફ એકદમ સ્પીડમાં એક્સટિંક્ટ થાય છે. રાઈટ, તો એવા એરિયાને હોટસ્પોટ્સ કહેવાય. ધીસ આર ધ રિજિયન વિથ વેરી હાઈ સ્પીસીસ રિચનેસ. એરિયા નાનો છે, they have very rich species diversity and high degree of endemism. Endemism એટલે species which are found only into that region, બીજે ક્યાંય નથી. ઈ સ્પીસીસ ઈ જ જગ્યાએ થાય છે ને બીજે ક્યાંય નથી થતી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કેસર કેરી છે તો that is inside ગીર ફોરેસ્ટ ઓનલી. હવે એની બહારના એરિયામાં યુઝ્યુઅલી થતી નથી, થાય તો એનો સ્વાદ બદલી જાય. અન્ડરસ્ટુડ? સો એને એન્ડેમિક સ્પીસીસ કહેવાય. સિંહ, એશિયાટિક લાયન આખા એશિયામાં નહીં, આખી દુનિયામાં એક જ જગ્યાએ થાય, ગીર ફોરેસ્ટમાં. સો એને એન્ડેમિઝમ કહેવાય. સો એવી સ્પીસીસનું જ્યારે કન્ઝર્વેશન થાય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હોટસ્પોટ. Understood? So high species richness and high degree of endemism, that species confined only to a specific region, but most threatened. અને એની ઉપર જ્યારે થ્રેટ આવે તો એવા જે એરિયા છે એને શું કહેવાય? હોટસ્પોટ. ઓકે, ઇન્ડિયા હેઝ 34 such hotspots. કેટલા? 34. 3 are given here. પહેલું, વેસ્ટર્ન ઘાટ અને શ્રીલંકા એની વચ્ચેનો કનેક્ટિંગ રિજિયન એટલે કે આ પાર્ટ, આ વેસ્ટર્ન ઘાટ છે. અહીંયાથી લઈ અને આ એરિયા એટલે કે શ્રીલંકાનો વચ્ચેનો પટ્ટો આખો. સેકન્ડ, ઇન્ડો બર્મા. ઇન્ડો બર્મા એટલે અહીંયા આપ્યું છે. ઇન્ડિયા અને બર્મા એ બેયનું જ્યાં કનેક્શન થાય છે, આ વેસ્ટર્ન ઘાટ ને શ્રીલંકાની વચ્ચેનો એરિયા છે, એનો ફોટોગ્રાફ છે. ઓકે, ઇન્ડિયા અને બર્મા, ઓલી સાઈડ બર્મા છે, આ સાઈડ ઇન્ડિયા છે. ઇન્ડો બર્મન જે એરિયા છે વિચ ઇઝ વેરી હિલી એન્ડ હાઈ ડેન્સ ફોરેસ્ટ એરિયા છે, વેરી રીચ ઇન ટુ ધી સ્પીસીસ, ડાયવર્સિટી ઓફ ધ સ્પીસીસ. રાઈટ, તો એ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ હોટસ્પોટ. એન્ડ લાસ્ટમાં છે હિમાલયા, આખો હિમાલયન રિજિયન, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ હોટસ્પોટ. સો ધીસ આર ધ ફ્યુ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધી હોટસ્પોટ ઓફ India. Okay, all hotspot together cover only less than or around 2% of the total land. આખી દુનિયાના, around the globe, if you take all the hotspot, it covers only about 2% of total land. But their biodiversity is very rich. That's why we need to conserve them. ભલે 2% જ છે, ટોટલ એરિયા ભલે 2% જ છે વર્લ્ડનો, બટ એની ડાયવર્સિટી એવડી મોટી છે કે વી નીડ ટુ કન્ઝર્વ ધેમ એનીવે. વી હેવ અવર ઓન લિમિટેશન, વી હેવ અવર ઓન નીડ ટુ કન્ઝર્વ ધેમ. રાઈટ? ઓકે, પ્રોટેક્શન ઓફ હોટસ્પોટ રિડ્યુસ ધી ઓનગોઈંગ એક્સટિંક્શન બાય 30%. આપણે જેમણે વાત કરી હતી કે જે સ્પીડે કન્ઝર્વેશન, સોરી, અત્યારે વી આર ડિસ્ટ્રોઈંગ ધી ફોરેસ્ટ કવર, the same speed if we do continue, then within 100 years there will be no more species available on the earth. But we have decreased this speed by 30% by using hotspots. આપણે એ પ્રોટેક્શન આપ્યું હોટસ્પોટને, સો એ જે સ્પીડ હતી એને 30% આપણે રિડ્યુસ વી હેવ ડન એકચ્યુઅલી. Two last points. In order to conserve biodiversity, entire world has put some attempt, right? There were 2 summits which have been organized earlier into the history. First, in 1992, in Brazil, Rio de Janeiro is a city where the first Earth Summit was organized. Objective of Earth Summit 1, 2, 3, પહેલું કન્ઝર્વેશન ઓફ બાયોડાયવર્સિટી. તો વર્લ્ડના બધા કન્ટ્રીયા ભેગા થયા અને બધાએ પ્લેજ લીધી કે નહીં, વી વિલ કન્ઝર્વ ધી બાયોડાયવર્સિટી, વી યુઝ ધેમ સસ્ટેનેબલી, કે એવી રીતના યુઝ કરશું રિસોર્સિસને કે રિસોર્સિસ લાંબા સમય સુધી રહીએ, પ્રિઝર્વડ રહીએ. એન્ડ થર્ડ, શેરિંગ ધ બેનિફિટ અરાઇઝિંગ ફ્રોમ ધ જેનેટિક રિસોર્સિસ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી
જેને કહેવાય કે નવી કોઈ એવી વેરાયટી પ્રોડ્યુસ કરી, તો વી વિલ શેર ધેમ વિથ ધી અધર કન્ટ્રીઝ એન્ડ ધે ઓલ્સો વિલ ગેટ બેનિફિટ્સ આઉટ ઓફ ઇટ. સો એના રિસોર્સિસ ઉપર પ્રેશર ન થાય, રાઈટ? સો વી શેર ધ નેચરલ રિસોર્સિસ. And the last point of discussion is the World Summit, which was organized into 2002, but it is in Johannesburg of South Africa. South Africa ની અંદર થઈ હતી. Okay, 2002 માં થઈ હતી. 190 countries participated into that, and બધાએ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટની ઓથ લીધી હતી. સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એટલે ડેવલપમેન્ટ તો કરવાનું જ છે, નેચરલ રિસોર્સિસને યુટિલાઇઝ કરવાના જ છે, બટ સચ અ વે કે આપણા રિસોર્સિસ લોંગ ટાઈમ માટે પ્રિઝર્વ રહીએ, ડિસ્ટર્બ ઓછા થાય, પ્રેશર એની ઉપર ઓછું પડે, અને સ્પીસીસની ડાયવર્સિટીને લેસમાં લેસ, હા, જેને કહેવાય ને કે ઇફેક્ટ થાય, રાઈટ? સો દેટ્સ વેર આઈ એમ એન્ડિંગ ધીસ ચેપ્ટર 13. From tomorrow onwards, we will continue with chapter number 7.